सब जगह बीजेपी हाईकमांड बहुत मजबूत है। जब कर्नाटक की बात आती है तो येडियुरप्पा की फैमिली के पीछे क्यों दौड़ती है? ये कर्नाटक की हर एक कार्यकर्ता का सवाल है। आदरणीय मोदी जी, हम आपके साथ तो कभी नहीं छोड़ेंगे। हमको भारत बचाना है, हमको आप प्रधानमंत्री बनना है, बन के रहना है। आपके बाद अब तो देश चाय वाला चला रहा है। भारत की जनता चाहती है आपके बाद गाय वाला देश चलाए। अमित शाह जी जैसा नेता वो मिनिस्टर बने, ये जनता चाहती है। लेकिन कर्नाटक की मामला आता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सेंट्रल कमिटी इतना कमजोर क्यों है? ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಡೀ 224 ಮಂದಿ MLA ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತದ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ 66 ಮಂದಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಆಕತ್ತೋ ಏನ್ ಸುದ್ದಿಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬಸವಗೌಡರು ಒಬ್ಬರ ಮಾತಾಡೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कर्नाटक के हिंदू लोगों को बीजेपी हाईकमांड सेंट्रल लीडरशिप ने किस वजह से यत्नाल जी को पार्टी से विलंबित किया है। मैं आदरणीय जेपी नड्डा जी से अनुरोध करना चाहता हूं, 2023 में आप ही ने कहा था भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है। ಅದು ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೋಗೋದು ಹಿಂಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದೇ ನಡೆದ ಮ್ಯಾಗಿನ ಅವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊತಾರ. ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ. ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಟ? ಭ್ರಷ್ಟದ ಕೈಯಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಭ್ರಷ್ಟದ ಅವರೇ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ. जो कर्नाटक राजनीति में आज का राजकारण जो है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कर्नाटक के हिंदू लोगों को बीजेपी हाईकमांड सेंट्रल लीडरशिप ने किस वजह से यत्नाल जी को पार्टी से विलंबित किया है। ये एक यक्ष प्रश्न बन गया है। मैं आदरणीय जेपी नड्डा जी से अनुरोध करना चाहता हूं, 2023 में आप ही ने कहा था भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है। ये पूरे कर्नाटक के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की सवाल यह है कि आपने कहा था परिवारवाद बीजेपी कभी सहन नहीं कर सकती। आपने एग्जाम्पल भी दिया था, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, अब राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी। और आपने आगे जाकर यह भी कहा था लालू प्रसाद के बाद राबड़ी देवी, उसके बाद उसका बेटा, करुणानिधि के बाद उसके बेटा स्टालिन वगैरह वगैरह, और उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे, और लालू प्रसाद के बारे में तो मैंने बोल दिया। ऐसे ही आपने इसी को आप परिवारवाद बोले थे। अभी कर्नाटक में येडियुरप्पा के बाद कौन है? नड्डा जी, विजयेंद्र है ना। विजयेंद्र राज्य अध्यक्ष बना है, MLA बना है। येडियुरप्पा के बाद राघवेंद्र को MP बना दिया है। इतने सारे कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिए क्या? ये मेरा प्रश्न नहीं है। आप ही ने कहा था भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को सहन नहीं कर सकती और भ्रष्टाचार को भी सहन नहीं कर सकती। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हम अभिमानी हैं। 2014 से हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं।
हर एक हिंदू कार्यकर्ता उनके साथ है, वैसे ही हर एक हिंदू कार्यकर्ता कर्नाटक में यत्नाल जी के साथ है। वैसे ही हर एक कर्नाटक के हिंदू कार्यकर्ता अमित शाह जी के साथ है, वैसे ही योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, वैसे ही हम लोग स्वयं सेवक है, इसलिए हम भाजपा को चुनते हैं। ये हमारे आद्य कर्तव्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिवाय और कहीं जाते नहीं है। हमको कांग्रेस क्या है पता नहीं है। वंशवाद का राजनीति कांग्रेस वालों ने किया है, जेडीएस वालों ने किया है, फिर कर्नाटक में बीजेपी का वंशवाद क्यों? इसका जवाब जनता मांग रही है। आदरणीय नड्डा जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, हमारी विनंती है। येडियुरप्पा संसदीय मंडली में आपने येडियुरप्पा जी को शामिल किया, उसके बाद विजेंद्रा को राज्य अध्यक्ष बनाने की जरूरत क्या है? मोदी जी का अपमान हो रहा है ना इधर। जब मोदी जी कहते हैं हम वंशवाद भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो कर्नाटक में क्या हो रहा है? एक मेरे को प्रमोद महाजन जी का वक्तव्य याद आता है, जब बीजापुर में को उन्होंने 1984 में 94 में शायद 94 में आया था, जब बसंत गौड़ा जी पहली बार इलेक्शन खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था चलता घोड़ा रुका क्यों, चूल्ही पर रखी हुई रोटी जलकर राख क्यों हुई? इसका जवाब ये परिवारवाद कर्नाटक में नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा क्यों? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उनको निकाल दिया, उधर बीजेपी को कुछ असर हुआ नहीं हुआ। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, उनको निकाल दिया तो बीजेपी को असर नहीं हुआ। कर्नाटका छोड़ के बाकी सब जगह बीजेपी हाईकमांड बहुत मजबूत है। जब कर्नाटक की बात आती है तो येडियुरप्पा की फैमिली के पीछे क्यों दौड़ती है? ये कर्नाटक की हर एक कार्यकर्ता का सवाल है। आदरणीय मोदी जी, हम आपके साथ तो कभी नहीं छोड़ेंगे। हमको भारत बचाना है, हमको आप प्रधानमंत्री बनना है, बन के रहना है। आपके बाद अब तो देश चाय वाला चला रहा है, भारत की जनता चाहती है आपके बाद गाय वाला देश चलाए। अमित शाह जी जैसा नेता वो मिनिस्टर बने, ये जनता चाहती है। लेकिन कर्नाटक की मामला आता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, सेंट्रल कमेटी इतना कमजोर क्यों है? मैं बसंत गौड़ा की साथी बनकर ये बात नहीं कर रहा हूं, पूरे कर्नाटक की जनता का पोलिंग कर ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗಳು ಕೂಡಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳದು ಏನು ಕುತಂತ್ರ ನಡೆದದ, ಕುತಂತ್ರನ ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆದಿದ್ದಕ್ಕನೇ ಇದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕುತಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠೆ ಇದು ಕಾನೂನು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟ ರಹಿತರ ಇರಬೇಕು, ಕುಟುಂಬ ರಹಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಇರಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಡೀ 224 ಮಂದಿ MLA ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತದ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ 66 ಮಂದಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕ. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಆಕತ್ತೋ ಏನ್ ಸುದ್ದಿಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬಸವಗೌಡರು ಒಬ್ಬರ ಮಾತಾಡೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೋಗೋದು ಹಿಂಗೆ? 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದೇ ನಡೆದದ. ಮ್ಯಾಗಿನ ಅವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊತಾರ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ. ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಟ? ಭ್ರಷ್ಟದ ಕೈಯಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಭ್ರಷ್ಟದ ಅವರೇ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪ? ಏನ್ ಬೇಕಾದ ದಿವಾಳಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ, ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ. ಇವನ್ ಎಂತ ಸಾಯಿ ಹೆಣ್ದಂದು ಬಾಯ ದುಡ್ಡು ಸಹಿತ ತಿಂದಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಹಿತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇವರು ಒಬ್ರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬಾ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನೇ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಲಕತ್ತದ. ಇದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಈಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಇವ್ರು ತೋರ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾದ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ 2-3 ದಿವಸ ಯಾವ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಬೇಕು.
ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ನಡು ಏನ್ ಮಾಡುದು ಒಳ್ಳೆಯವರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾ. ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅದಾರ, ಸಂಘಟಕರು ಅದಾರ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಅದಾರ. ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಒಂದೆರಡು ದಿವಸದೊಳಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವು. ಇದು ವಾಪಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತದ, ಪಕ್ಷ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗ್ತದ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 66 ಬಂದಿದ್ದು ಹೋಗಿ 6ಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ, 6 ಸಹಿತ ಬರೋದು ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ನಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳದ ಆಟ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನದ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನದ? ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕರಪ್ಟ್ ರೊಕ್ಕ ತಿಂದಾರ ಕುಂತಾರ. ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡೋದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಾಗ ಇರ್ತಿದ್ದು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ. MS ರುದ್ರಗೌಡ್ರು, ಮಾಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗದಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರದ ತತ್ವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬಶಾಹಿ ರಾಜಕಾರಣ ಇರಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಬಸನಗೌಡರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು? ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಇರಬಾರ್ದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ? ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕುಟುಂಬ, ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಷ ಆಗಬಾರ್ದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಪಕ್ಷದಿಂದ 6 ವರ್ಷ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನೊಬ್ಬ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಸೇನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1,20,00,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಪಂಚಮಸಾಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಪಂಚಮಸಾಲಿಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನೇನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಇದು ನಾವೇನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೋಧರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಸನಗೌಡರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏನೂ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಹೊತ್ತುಂಟ್ರೆ ZP TP ಬರ್ತಾವು. ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವ್ರಿಗೇನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು, ಏನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ನೀವು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗಬೇಕು, ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾರನ್ನಾರೇ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ನಾನೇ ಏನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಮುಂದಿನ 2028ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸರಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರನ್ನ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 16,000 ಎಕರೆ ವಕಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ ಇದು ತಗೋತಾ ಇರೋ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನಿದೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಜಗದಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ಅವರು ಈ ವಕಫ್ ಆಸ್ತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಏನು ವಕಫ್ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳ ಒಂದು ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು. ಇಡೀ ಹಿಂದೂಗಳ ಮತಮಾನ್ಯರ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವರ ಟೀಮಿಗೆ ಆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇರಬಹುದು, ಲಿಂಬಾವಳಿ ಇರಬಹುದು, ಸಿದ್ದೇಶ, ಬಿಪಿ ಹರೀಶ್ ಇರಬಹುದು, ಸಂತೋಷ್ ಇರಬಹುದು, ಇವರು ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಇರಬಹುದು, ಬಸವನಗೌಡರು ಒಳಗೊಂಡಂತ ವಕಫ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಶಾಬಾಸ್ಗಿರಿ ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ಏನಂತ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇವರು ಜನಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕ, ಜನಗಳ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕ, ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪಕ್ಷ ಏನಾದ್ರೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದದಕ್ಕ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿತಾರೆ. ಆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಣೀಭೂತರು ನೀವೇ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ನಾಗರಹೊಳಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಸೇನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಚುನಾವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಉಳಿಗಾಲಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮರಳಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಂತೋಷ್ ಮುಂಜಾನೆ ಪಂಚಸೇನಾ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಘಟಕ. ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚ ಸರಕ್ಕೆ ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಮಹಾಗುರುಗಳು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ದೋಷಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಆನಂದ ಆಗಬಹುದು. ಇವರು ಪಿಶಾಚಿ ಮತ್ತು ಭೂತದ ಕಾಟ ಮಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ದಮ್ಮು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತೊಂದರೆಗಳು, ಕಾಮಣಿ, ಇಸುಬು ಇವರ ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ, ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ಇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆ, ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೌಕರಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ, ಗುಪ್ತ ರೋಗಗಳು, ಶತ್ರುಕಾಟ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗೃಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ,
ರೋಗಿಗೆ ಔಷಧ ನಾಟುವ ಬಗ್ಗೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿದ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು A to Z ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ಕಳೆದ 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ದೋಷಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9972183841. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ, ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಹೊರ್ತಿ ಪ್ಲಾಟ್, ರಹೀಂ ನಗರ್, ವಿಜಯಪುರ.